So today we will start with the sequence diagram. Okay, sequence diagram represent the flow of event, actions and message. So again sequence diagram is a interaction diagram. Okay, like activity model, use case model. Okay, so the third diagram of interaction model, that is sequence diagram. In sequence diagram, you have to define the sequence of a messages. How your system communicate with each object that you have to show with the diagram. So first we will see the notation, then we will start with the example. So very first symbol is object. How to define object? It is round rectangle. Next is lifeline. I will explain this lifeline in example. This way you have to define the lifeline. I will explain how to define this lifeline. Next is direction. That is flow. Direction with message. Dash line. Okay, with arrow. And here you need to write the message with numbering. Suppose enter login details. So this way you have to define the direction with message. Okay, so mainly there are three notation. First for object, second for lifeline, and third for direction. Okay, message ક્યાંથી ક્યાં અને કેવી રીતે communicate થાય છે. ચલો, so we will see one example. Library management system. Okay, library management. Library management system. So first we have to find the object. Okay, so object for library management system is library or librarian. Next I'm taking book. Object means you can say the class name. Okay, એનો જ તમારો object બનાવવાનો છે. So જે class બનાવે એ object. Okay, so librarian, book and member, or I can say user. Okay, so library management system ના મેં ત્રણ મેમ્બર લીધા, ત્રણ ઓબ્જેક્ટ લીધા, રાઈટ. એ ઓબ્જેક્ટને મારે એની લાઈફલાઈન બતાવવાની છે અને એ કેવી રીતે સિસ્ટમ સાથે કમ્યુનિકેટ કરશે એ બતાવવાનું છે. ઓકે, સો અહીંયા લાઇબ્રેરીને બદલે એક સિસ્ટમ લઈ લઉં, લાઇબ્રેરી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ મારો ઓબ્જેક્ટ હશે લાઇબ્રેરી, સેકન્ડ હશે બુક અને થર્ડ હશે મેમ્બર. So first I have to define three objects. Sorry, round rectangle. This one is first. You have to define like this. Okay, so first here I will write the library. Here I am writing the book object, and third I am writing the member. Now these are the member, so you have to here define the colon. Okay, colon.
દેટ મીન્સ કે આનો કોઈ ક્લાસ છે અને મેં અહીંયા કોલન મૂક્યું છે, રાઈટ? here library. ચલો, now you have to think. તમારી પાસે લાઇબ્રેરીની સિસ્ટમ છે, તમારી પાસે બુક છે અને તમારી પાસે મેમ્બર છે. તમે આ 3 ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરશે? ઓકે, જ્યારે આ સિસ્ટમ કમ્યુનિકેટ કરશે ત્યારે એની લાઇફલાઇન એક્ટિવ હશે. ઓકે, જેવું આ મેસેજ કરતું બંધ થઈ જાય એટલે ડેથ સ્ટેટમાં આવી જાય. ડેથ સ્ટેટ મીન્સ ડેશ લાઇન. ઓકે, જ્યારે એ અલાઈવ હશે, જ્યારે એ જાગતો હશે ઓબ્જેક્ટ, જ્યારે એ એક્ટિવ હશે ત્યારે એને તમારે રેક્ટેંગલથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો, પણ જ્યારે એ ડેડ થઈ જાય ત્યારે એને તમારે ડેશથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો. ફરીથી એને એ મેસેજ કરવા માટે એક્ટિવ થાય છે તો ફરીથી એને એક્ટિવ કરવાનો. Right, so these way you have to define your lifeline of the object. Okay, so first I will let's say one message with the book. Okay, library system with book. So first message, search book. So message object live થયો, so rectangle. Okay, મારે message લખવાનો છે, so this way I can write the message with dash line. બુક ઓબ્જેક્ટ બી હમણાં એક્ટિવ છે તો એની લાઈન. ઓકે, શું મેસેજ કરે છે તો કે સર્ચ બુક. સર્ચ બુક. ઓકે, એન્ડ યુ હેવ ટુ ગીવ ધી નંબર. સો જેવી સિસ્ટમ અને બુક એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું ચાલુ કરશે તો ફર્સ્ટ મેસેજ હશે સર્ચ બુકનો. ઓકે, સો બુક એને એકનોલેજમેન્ટ આપશે કે યસ ધીસ ઇઝ યોર બુક. સો નેક્સ્ટ મેસેજ યુ હેવ ટુ રાઇટ એકનોલેજમેન્ટ. અગેન મારા બંને એક્ટિવ છે તો મેસેજ કરે છે તો એક્ટિવ જ રહેવા દેવાના. ઓકે, સો આઈ એમ રાઇટિંગ ધી ડેશ લાઇન. Search book and acknowledgement. You can write like this. Okay, acknowledgement. Acknowledgement. Okay. હવે લાઇબ્રેરી સિસ્ટમ કોન્ટેક્ટ કરે છે મેમ્બરને. ઓકે, મારી બુક સાથે આટલી કમ્યુનિકેશન પતી ગઈ. ઓકે, સો આ મારો એક્ટિવ છે. સો અગેન મેં ડેટ કર્યો, ફરીથી એક્ટિવ કરું છું. ઓકે, આ મારું ડેટ છે બીકોઝ હવે મારું કમ્યુનિકેશન મેમ્બર સાથે થવાનું. નેક્સ્ટ મારી સિક્વન્સ છે મેમ્બર સાથે, તો એ ટાઈમમાં આ ડેથ થઈ જશે. ઓકે, અને મેમ્બર એક્ટિવ થશે ક્યાંથી? અહીંયાથી. ત્યાં સુધી મેમ્બરનો ઓબ્જેક્ટ શું હશે? ડેડ. Now I have to send a message to member. So suppose my system asking for the enter login detail. So third message is enter login detail. Now member entering the detail. So again active છે object અને પાસ કરશે system ને. ઓકે, મેસેજ આવશે fill details. જેવી ડિટેલ ફિલઅપ થાય એટલે લાઇબ્રેરી એને વેલિડેટ કરશે.
સો અગેન મારો ઓબ્જેક્ટ એક્ટિવ જ છે, મેમ્બર સાથે કમ્યુનિકેટ કરશે ફોર વેલિડેશન. successfully login. ઓકે, નેક્સ્ટ જેવું સક્સેસફુલ લોગિન થાય એટલે મેમ્બર ઇશ્યુ બુક કરી શકે, સર્ચ બુક કરી શકે, રાઈટ. સો અગેન મેમ્બર એક્ટિવ ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, બુક સર્ચ કરે છે તો હવે કમ્યુનિકેટ કરશે બુક સાથે. ઓકે, સો બુકનો ઓબ્જેક્ટ ફરીથી એક્ટિવ થશે અને આ ડેડ સ્ટેટમાં જતું રહેશે. ઓકે, સો અહીંયા મેસેજ આવશે 6 ઇશ્યુ બુક. અગેન મારો ઓબ્જેક્ટ એક્ટિવ છે, તમારે આ કન્ટિન્યુએશન કરવાનું છે, રાઈટ. ઇશ્યુ બુક કરશે, રિટર્ન બુક કરશે. તમારે જે સિનારીઓ લખવો હોય એ અકોર્ડિંગ ટુ યોર imagination you can write the scenario. Okay, there is nothing in wrong. You have to write the message. Yes, 7 suppose return book. now return book થઈ જાય એટલે આ ઓબ્જેક્ટ એક્ટિવ થશે અને યુઝરને એક્નોલેજમેન્ટ આપશે. successfully issue or return book. Okay, and number આવશે 8. So this way you have to draw the sequence diagram. અગર તમારો ઓબ્જેક્ટ એક્ટિવ છે તો એને એક્ટિવ કરો, ડેડ થઈ ગયો તો ડોટેડ લાઇનથી એને ડેડ બતાવો. ફરીથી એક્ટિવ થાય છે કમ્યુનિકેશન માટે, ફરીથી એક્ટિવ કરો. જે ડેડ છે એને ડોટેડ લાઇનથી ડિનોટ કરો અને મેસેજને નંબરિંગ. ક્લિયર? સો તમે જે સિસ્ટમમાં વર્ક કરો છો, લોગિન કરો છો, સપોઝ તમે ગૂગલમાં અકાઉન્ટ બનાવો છો, રાઈટ, તો તમને એક ફોર્મ ખુલશે તો તમે ડિટેલ ફિલઅપ કરો છો. ડિટેલ ફિલઅપ એટલે તમારું વેલિડેશન ચેક કરશે, વેલિડેશન ચેક કરી તમને મેસેજ છે સક્સેસફુલ અકાઉન્ટ ક્રિએટેડ. પછી તમે જે કરો છો કે એન્ટર યોર યુઝર નેમ, એન્ટર યોર બર્થ ડેટ, એન્ટર યોર એની નંબર ઓર એની કોન્ટેક્ટ નંબર ઓર એની ઈમેલ આઈડી. ઓકે, સો આ બધી જે મેસેજની સિક્વન્સ છે એ તમારે અહીંયા સિક્વન્સ ડાયાગ્રામમાં બતાવવાની છે. સમજ પડી ડાયાગ્રામમાં? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this way you have to draw the sequence diagram. Next, sequence diagram over. Next is ER diagram. I think you already studied in database, but we will just see the notation, that's it. ER diagram. Can you tell me what is the full form of ER diagram? Entity relationship. Yes, entity relationship diagram. So first notation for entity, second for relation, next multiplicity, or you can say cardinality, next diagram, first entity. Chalo, what is the symbol for entity?
Is it correct? Is it correct? Symbol? Rectangle. Rectangle આવે. Yes, rectangle. Okay. So entity notation there is rectangle, not round rectangle. Chalo. Next, attribute notation correct? Yes, ma'am. Okay. Now what is the symbol for relation? Diamond. Diamond shape. Yes. Diamond shape. Next, notation. How to represent primary key in attribute? Attribute with underline. Yes. Oval shape. Oval shape ni andar underline. Okay. Chalo, how to define multi-valued attribute? How to define multi-valued attribute? Yes. Does anyone know? I don't think કે ઓવલ શેપ બનશે. સોરી, આ ઓવલ શેપ છે. I'm very poor at drawing. Okay, so oval shape with two dash line, that is known as multi-valued attribute. જે attribute ની multi value હોય, suppose contact number, કોઈકના બે contact number હોય, right? તો એ attribute ક્યાં આવશે? આવી રીતે dashed line ની અંદર, બે dashed oval shape ની અંદર, right? That is multi-valued attribute. Next symbol, multiplicity cardinality. Multiplicity cardinality. Yes. કેટલી ટાઈપ છે મલ્ટીપ્લિસિટી કાર્ડિનાલિટી ની? 4. Yes, 1 to 1, 1 to many, then Many to 1. many to 1 and Many to many. many to many. Yes. Okay, so you can denote like this, 1 to 1, 1 and 1, or you can write 1 and star for many. Okay, so you can denote star for many. ચલો નેક્સ્ટ કોઈ બાકી રહી છે? યસ, એગ્રીગેશન કમ્પોઝિશન સેમ આવશે ક્લાસ ડાયાગ્રામ જેવું. યસ, સો ધીસ વે you can draw the ER diagram. First you have to find the entity. What is entity? Yes, tell me, what is, how to find entity? Definition of entity. Set of attributes. Set of attribute, but how to find entity for your system? Suppose, let's take an example of library. Yes, Sujal. Entity may be any object or class. Yes, entity may be any object, anything, or any class. Okay, so for library management system, book, library, user, okay, these are the entity. કે જેને attribute હોય, attribute means any characteristics. Okay, suppose we are person. ઓકે, આપણે પર્સન છે તો આપણી પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, આપણું નામ છે, આપણું એડ્રેસ છે, આપણો કોન્ટેક્ટ નંબર છે. તો એવી જેટલી બી વસ્તુ, એવી જેટલી બી થિંગ ઓર ઓબ્જેક્ટ કે જેને પોતાની કોઈક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એને પોતાની કોઈક મેથડ છે, એને પોતાને કોઈક વેરિયેબલ છે, એ બધા એન્ટિટી કહેવાય. ઓકે, સો પર્સન ઇઝ અ એન્ટિટી and name, address, contact number, okay, any ID proof, these all are the attribute of that entity. Okay, so first you have to find the entity, then you have to provide the attribute of that entity, then you have to find the relation, you have to write that relation in this diamond shape, and then you have to set the multiplicity or cardinality. How many number of object of one entity is connect with the how many number of object of second entity. Okay, so let's take an example of
one-to-one relation. Suppose country and capital city. Relation is has. So country has capital city. Now we have to define the relation with this dash line. Okay, now I have to provide the multiplicity. So one country has one capital city. It is a fact. Okay, so this way you have to define your entity diagram. With all the entity, you have to make a connection. Clear? So now next is data flow diagram. The last diagram, that is data flow diagram. One minute, I am stop sharing. Data flow diagram shows your data, how your data flowing through your system. ઓકે, તમે તમારા ડેટા એન્ટર કરો છો સપોઝ લોગિનના, તો એ લોગિનના ડેટા ક્યાં જશે, કયા ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થશે, ક્યાંથી ક્યાં એનો ફ્લો જશે, એ તમારો ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ બતાવે, રાઈટ? સો ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ depicts your data flow. So diagram that define in a number of level. Okay, in exam, if GTU asks to draw a data flow diagram for a particular system, you have to go up to level 2. Okay, હું તમને explain કરું છું કેવી રીતે level 2 સુધી જવાનું. First you have to start with the level 0, that is known as context diagram. Then you have to start with the level 1 and then you have to start with the level 2. Level 1 સુધી બી ચાલશે, તમને level 2 માં નહીં સમજ પડે તો વાંધો નહીં, પણ 0 અને 1 તો હોવું જ જોઈએ. Okay, so 0 level, that is known as context diagram. If I find any content, then I can show you. Okay, data flow diagram. Okay. So, 1 minute. Sequence. Yeah. So let us start with the data flow diagram. First, I will show you the basic flow. It is also known as DFD. Okay, data flow diagram, that is also known as DFD. So level 1, start with the level 1. Level 1 known as, sorry, level 0. Level 0 known as context diagram. લેવલ 0 કેવી રીતે બનાવવાનું, તમને જે બી સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરે સિમ્પલ એને મિડલમાં મૂકી દેવાની, રાઈટ? અને તમારા જે બી યુઝર હશે, 1 મિનિટ, ઓકે, અને તમારા જે બી સોરી નોટેશન રોંગ છે, તમારી સિસ્ટમ જે હશે એ રાઉન્ડ સર્કલની અંદર તમારે લખી દેવાની અને તમારા જે યુઝર હશે એને રેક્ટેંગલની અંદર બતાવી દેવાના. ઓકે, લેવલ 0 મીન્સ ટોપ મોસ્ટ વ્યૂ ઓફ યોર સિસ્ટમ, કે તમને ખાલી બહારથી શું દેખાય છે, દેટ્સ ઇટ. ઓકે, સો સપોઝ લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ આપણે લઈએ તો લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં શું હોય, તમે એક તો
સિસ્ટમ જોઈ શકો. સો ધીસ ઇઝ યોર સિસ્ટમ. ઓકે, બીજું તમને શું ખબર હોય ટોપમોસ્ટ વ્યૂમાં કે એને યુઝર યુઝ કરી શકે અને એને લાઇબ્રેરિયન યુઝ કરી શકે. તો મને એટલી ખબર પડે છે કે મારી પાસે એક સિસ્ટમ છે જે યુઝર એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે અને એક ઇન્ટરેક્શન કરે લાઇબ્રેરિયન. દેટ્સ ઇટ. ઓકે, હવે શું ઇન્ટરેક્શન કરે છે એ તમારે અહીંયા બતાવવાનું. ઓકે, સો સપોઝ યુઝર સર્ચ બુક. ઓકે, so library give the acknowledgement with the answer. Librarian add the book. બધાને એરો ખબર પડે છે મેસેજ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? Yes, ma'am. ઓકે, સો યુઝર લાઇબ્રેરીને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો એરો લાઇબ્રેરી સાઈડ, લાઇબ્રેરી એને કોઈ આન્સર આપે છે તો એરો યુઝરની સાઈડ. ઓકે, સો સપોઝ લાઇબ્રેરિયને એડ બુક કરી. હિયર યુ નીડ ટુ પ્રોવાઇડ ધી મેસેજ issue or return book. Here acknowledgement. Here add book. ઓકે, બુક એડ થઈ જાય. મારે નથી મેસેજ બતાવો કે સિસ્ટમ લાઇબ્રેરિયનને કોઈ મેસેજ આપે છે. ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન યુ. તમારે બહારથી તમને કેવી સિસ્ટમ આવે છે. સપોઝ ઇશ્યુ અને રિટર્ન નથી કરવા દેતું, એ પહેલાં મને લોગિન કરવા દે છે, રાઈટ? તો અહીંયા તમારે મેસેજ લોગિન કરવાનો. સો યુઝર સિસ્ટમને લોગિન કહે છે અને સિસ્ટમ એને સક્સેસફુલી લોગિન થવા દે છે. સેમ વે લાઇબ્રેરિયન એડ બુક કરી શકે છે. તો આ મેસેજ તમારે ડિપેન્ડ છે કે તમારે તમારી સિસ્ટમને કેવી રીતે બતાવી છે. ઓકે, સો સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર એક્સ મેસેજ, ધીસ ઇઝ યોર વાય મેસેજ and this is your Z message. XYZ એ ખાલી હું તમને સમજાવવા માટે કહું છું, રાઈટ? તમારે આવી રીતે પ્રોપર મેસેજ લખવાના છે. નાવ તમારો લેવલ 0 થઈ ગયો. નાવ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન યોર લેવલ 1. ઓકે, તો હવે તમારે શું કરવાનું? તમારી જે સિસ્ટમ છે તમે એની અંદર લોગિન થઈ ગયા પછી તમને શું બતાવે છે એ તમારે લખવાનું. ઓકે, સો સપોઝ GDEC વેબસાઇટ. ઓકે, અહીંયા મને ફર્સ્ટ લોગિન કહે છે. જેવું મેં લોગિન કર્યું એટલે મને શું બતાવ્યું કે મારી પાસે આટલા મોડ્યુલ છે. તો આ મોડ્યુલને તમારે રાઉન્ડની અંદર ડિફાઇન કરી દેવાના. જે રીતે તમે ક્લાસ બનાવ્યો, જે તમારે ક્લાસ બનાવ્યો છે સેમ વે તમારે તમારા મોડ્યુલને ડિફાઇન કરી દેવાના, રાઈટ? સો નોટેશન ઇઝ રાઉન્ડ. ઓકે, ફોર મોડ્યુલ નોટેશન ઇઝ રાઉન્ડ. તમને અલગ અલગ બુકમાં અલગ અલગ હશે નોટેશન, બટ તમારે રાઉન્ડ યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, સો સપોઝ મારી એક સિસ્ટમ 3 મોડ્યુલની અંદર ડિવાઈડ થયેલી છે. મારું એક મોડ્યુલ છે ઇશ્યુ બુક, એક મોડ્યુલ છે સર્ચ બુક અને એક મોડ્યુલ છે એડ બુક. ઓકે, તો મારી હવે તમે શું કર્યું? તમારી સિસ્ટમને અગેન એક્સપાન્ડ કરી. તમે બધા માઇન્ડ મેપિંગ કરો છો ને સેમ વે, આ માઇન્ડ મેપિંગ જ છે. ઓકે, પહેલાં તમે એનો ટોપ વ્યૂ બતાવો છો, પછી તમે એની અંદર એક સ્ટેપ એને એક્સપાન્ડ કરો છો, અગેન એ સ્ટેપને તમે ફરીથી એક્સપાન્ડ કરો છો. દેટ્સ ઇટ, દેટ ઇઝ યોર DFD. ઓકે, તો મેં શું કર્યું? મારી જે મેઇન સિસ્ટમ છે એને 3 મોડ્યુલની અંદર એક્સપાન્ડ કરી અને મેં એને ફંક્શનાલિટી આપી ઇશ્યુ બુક. ઓકે, પછી આ નામ આપીએ. હું તમને પહેલાં ABC થી સમજાવી દઉં. A, B અને C. ઓકે, સો મારી લાઇબ્રેરી સિસ્ટમ ABC ની અંદર ડિવાઈડ થઈ ગઈ. નાવ યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધીસ XYZ ઇન યોર લેવલ 1. ઓકે, ચલો. સો ઇશ્યુ બુક અને રિટર્ન બુકનો કયો મેસેજ છે? X. તો અહીંયા મારા છે યુઝર. સપોઝ એક યુઝર અહીંયા છે અને લાઇબ્રેરિયન અહીંયા છે. તો આ છે મારો યુઝર U અને આ છે મારો લાઇબ્રેરિયન L. ઓકે, તો યુઝરમાંથી કેટલા મેસેજ નીકળે છે? X અને Z. સોરી, X નીકળે છે અને Z એને મળે છે. અને લાઇબ્રેરીમાંથી કેટલા મેસેજ જાય છે? Y. એટ ધ એન્ડ ઓફ યોર લેવલ 1 તમારા આ મેસેજ આ ડાયાગ્રામની અંદર હોવા જ જોઈએ. ઓકે, ચલો. તો યુઝર પાસેથી એક X મેસેજ જાય છે A ને. ઓકે, X. અને Z જે મેસેજ છે તે સપોઝ C એને આપે છે. એકવાર અંદર ગયા પછી ડેટા તો કોઈ બી રીતે વર્ક કરે, રાઈટ? સો Z મેસેજ કોણ આપે છે એને? C ફંક્શનાલિટી. સેમ વે લાઇબ્રેરિયન મેસેજ કરે છે સપોઝ B ને
કયો મેસેજ છે? વાય. ઓકે, નાવ અગર આ ત્રણ મોડ્યુલ એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા હોય તો તમે એને અંદર અંદર કોઈ બી મેસેજ પાસ કરી શકો. સોરી, સપોઝ એલ ZW V. ઓકે, સપોઝ બી એ સી સાથે કોઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરે છે, સી એ બી સાથે કોઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરે છે, એમ અને એન. ઓકે, સો અંદર અંદર મોડ્યુલ એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેશન કરે, તમે એમાં કોઈ બી મેસેજ આપી શકો, બટ લેવલ 0 ની અંદર જે મેસેજ છે એ એક લેવલની અંદર મેન્ટેન થવા જોઈએ વિથ એરો. એક્સ મેસેજ યુઝરમાંથી નીકળીને મોડ્યુલમાં જાય છે તો એ આ ત્રણમાંથી કોઈ બી એક મોડ્યુલમાં જવા જોઈએ. અહીંયાથી આ યુઝરને એકનોલેજમેન્ટ આપે છે તો આ ત્રણમાંથી કોઈ બી એક ફંક્શનાલિટી આને એકનોલેજમેન્ટ આપતી હોવી જોઈએ. ઓકે, સમજ પડી લેવલ 1 ની અંદર? Yes, ma'am. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ અગેન મારો એક્સ મેસેજ છે લોગિન વાળો, રાઈટ? તો જેવું અહીંયા લોગિન જશે, મારી લોગિનની ડિટેલ જશે તો આ મેસેજ ક્યાં સ્ટોર થશે? કોઈ એક ડેટાબેઝમાં. ઓકે, સો યુ કેન સી ધી નેમ ડેટા ફ્લો મીન્સ ડેટાનો ફ્લો ક્યાં જાય છે એ બધું જ તમારે બતાવવાનું છે. સો મારા લોગિનના ડેટા ક્યાં જશે? ડેટાબેઝમાં. સો યુ હેવ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ ધી ડેટાબેઝ વિથ ધી 2 vertical line. That is the notation for database. Most important in DFD. Okay, and you have to write the name of database. So અહીંયાથી તમારો ડેટા જાય છે અહીંયા. સપોઝ આ મેસેજ છે ઓ. ઓકે, અને મારા ડેટાબેઝનું નામ છે યુઝર ડેટા. So this way you have to define database in DFD. Clear? How to denote your functionality, how to denote the database, and how you have to maintain the message that is already occurred in level 0. Yes, clear everyone? Yes, ma'am. અગર આ મોડ્યુલ બી કોઈ ડેટાને સેન્ડ કરે છે ડેટાબેઝમાં તો તમારે અહીંયા બી ડેટાબેઝ બતાવવાનો. ઓકે, આ મોડ્યુલ કોઈ ડેટાબેઝ સેન્ડ કરે છે તો અહીંયા બી તમારે ડેટાબેઝ બતાવવાનો. જે મોડ્યુલ ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી કરતું હશે ત્યાં તમારે આવી રીતે ડેટાબેઝ બતાવવાનું અને એ ડેટાબેઝનું નામ લખવાનું. ઓકે, નાવ લેવલ 2 પોસિબલ હોય તો જ તમારે લેવલ 2 કરવાનું છે, બાકી લેવલ 1 સુધી ઓકે. નાવ યુ હેવ ટુ અગેન ગોઈંગ ઇન ટુ ડીપ. સો માઇન્ડ મેપિંગમાં શું કરો છો? આ તમારી મેઇન સિસ્ટમ છે લાઇબ્રેરી. ઓકે, પછી તમે એને 3 માં ડિવાઈડ કરી. હવે તમે શું કરો છો? આ એકને લેવ છો, એને તમે એક્સપાન્ડ કરો છો. યસ ઓર નો? સેમ વે અહીંયા મેં એ ને લીધું, અગેન મારી એની 3 ફંક્શનાલિટી છે. સો એ here numbering is most important, okay, in DFD. So how to write numbering? Here you need to write 0, here you need to write 1, here you need to write 2, here you need to write 3. Okay, now you have to expand this 1. So here 1.1, 1.2, 1.3. ઓકે, તમે જે મોડ્યુલને એક્સપાન્ડ કરો છો પોઈન્ટ કરીને એનો નંબર આપી દેવાનો. હવે તમે 2 ને મારી 1 ની કોઈ એવી ફંક્શનાલિટી નથી કે જેને મેં એક્સપાન્ડ કરી શકું લેવલ 2 ની અંદર, તો એને જવા દેવાની. 2 લીધો તો 2 ની ફંક્શનાલિટી લો, 1 છે 2 છે 3 છે જે બી હોય સર્કલમાં ડિવાઈડ કરી નાખો. નોટેશન આવી જશે 2.1, 2.2, 2.3 અને અહીંયા તમારે એનું નામ લખી દેવાનું કે એ ફંક્શનાલિટી કઈ છે. જેવી રીતે અહીંયા ઇશ્યુ બુક, રિટર્ન બુક ઓર સર્ચ બુક. ઓકે, સેમ વે તમે આને એક્સપાન્ડ કરો છો તો આમાં જેટલા ઇન એરો હશે, જેટલા આઉટ એરો હશે એ બધા તમારે અહીંયા મેન્ટેન કરવાના. 1-2 રહી જાય તો વાંધો નહીં, પણ ટ્રાય કરવાની કે મેન્ટેન થાય. ઓકે, અને તમે આ ડિફાઇન કરો તો ચાલે, નહીં ડિફાઇન કરો તો વાંધો નહીં, સિમ્પલી આવી રીતે એકલો એરો કરી દેશો તો બી ચાલે. ઓકે, સો સપોઝ આઈ એમ ઇરેઝ ધીસ. સો તમે ડાયાગ્રામની અંદર ઓનલી ખાલી એરો બતાવી દો કે બહારથી કોઈ એન્ટિટી પાસેથી મેસેજ આવે છે તો પણ ચાલે. જરૂરી નથી કે યુઝર બતાવવાના લેવલ 1 ની અંદર પણ.
ઓકે, સો આનાથી આઈડિયા આવી જશે કે બહાર કોઈક એક્સટર્નલ એન્ટિટી પાસેથી કોઈક મેસેજ આવે છે અહીંયા. ક્લિયર? ડીએફડી સમજ પડે છે બધાને? યસ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this way you have to define the flow of data with the use of database. So here diagrams are over, I think. Okay, swimlane diagram that is left. Okay, swimlane diagram. First I have to open that activity diagram. Okay, save DFD. Hope so I'm not removing that file activity. ઓકે, સો સ્વિમલેન ડાયાગ્રામ કોને કહેવાય કે જે એક્ટિવિટી થાય છે એ એક્ટિવિટી કોણ કરે છે એ તમે ડિફાઇન કરો ને દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્વિમલેન ડાયાગ્રામ. ઓકે, સો સપોઝ મારો એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ છે, આ એક્ટિવિટી કોણ કરે છે એ મારે ડિફાઇન કરવું છે. ઓકે, અહીંયા મારો ડાયાગ્રામ પ્રોપર નથી, સો લાઈન પ્રોપર નહીં આવશે, બટ તમારી લાઈન એકદમ સ્ટ્રેટ આવશે. ઓકે, સો સપોઝ મારી આ એક્ટિવિટી કોઈ એક પર્ટિક્યુલર યુઝર કરે છે, આ એક્ટિવિટી કોઈ પર્ટિક્યુલર યુઝર કરે છે. સો હિયર આઈ નીડ ટુ રાઇટ ધી નેમ ઓફ યુઝર. સપોઝ બિલ જનરેશન અને પેમેન્ટ એડમિન કરે છે, તો મારો આ એક્ટિવિટી આ લાઇનમાં જેટલી એક્ટિવિટી હશે, આ વર્ટિકલ બાર જે છે એની આ બાજુની જેટલી એક્ટિવિટી હશે એ કોણ કરશે? યુઝર. ચલો, આ એક્ટિવિટી કોણ કરશે? સો સપોઝ મારી આ એક્ટિવિટી કરે છે database administrator. Okay, I am just giving the example. Database admin. Okay, અને આ કરે છે shipping person. કોઈ પર્સન કરે છે. ઓકે, સ્ટાફ કરે છે. ઓકે, સ્ટાફ. ઓકે, સો શિપિંગની એક્ટિવિટી કોણ કરે છે? સ્ટાફ. આ બધી એક્ટિવિટી કોણ કરે છે? ડેટાબેઝ એડમિન. અને આ એક્ટિવિટી કોણ કરે છે? એડમિન. સો ધીસ ઇઝ અ સ્વિમલેન ડાયાગ્રામ. ધેટ્સ ઇટ. અહીંયા મેં આઈ થિંક તમને લોકોને કરાવેલું બી. યસ, આઈ ડુ. સ્વિમલેન ડાયાગ્રામ શું છે? એક વર્ટિકલ બાર છે. તમે કોઈ બી ડાયાગ્રામમાં સ્વિમલેન ડિફાઇન કરી શકો. ઓકે, બટ કરવાની જરૂર નથી. તમને જ્યાં સુધી એ પર્ટિક્યુલર ડાયાગ્રામ ના પૂછે ને ત્યાં સુધી તમારે નહીં કરવાનું સ્વિમલેન. ઓકે, અગર તમને એક્ઝામમાં કહે કે સ્વિમલેન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો તો જ તમારે યુઝર બતાવવાના, અદરવાઇઝ તમારે વર્ટિકલ બાર ડ્રો નહીં કરવાનું. સિમ્પલ તમારો જે બી ડાયાગ્રામ તમને પૂછ્યો છે એ બતાવી દેવાનો. ઓકે, સો કઈ એક્ટિવિટી કોણ પરફોર્મ કરે છે? દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્વિમલેન. સો આઈ થિંક ઓલ diagrams are over, starting with the class diagram, state diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, swimlane diagram, ER diagram, and DFD. Okay, now I am providing you the eDraw software. And stop sharing. 1 minute. Software. eDraw is a free software. Okay, you can design any diagram in that. Software. હરીશ, એનજીપી પેલી લેબમાં છે? નથી. કાલે એમની પેલી પેનડ્રાઈવ હતી તે કાં ગઈ? Yes and no. Software क्या नहीं खा से. Okay, I will provide you in classroom today. Okay, so next I will start the remaining part of the diagram chapter, that is requirement engineering.
Okay, 1 minute. Requirement engineering. Chapter requirement engineering. Okay, in that we already covered the diagram part. Now the one more theory, that is requirement engineering, and then we will start with the software requirement specification. How to write SRS. Okay, these three topics that cover in chapter number 4: SRS, requirement engineering task, and diagram. So I will start with that remaining part, theory part, requirement engineering. So what is requirement engineering? Requirement engineering is a process. Let me write in this. Is a process of establish the service that customer requires. Okay, 1 minute. Sorry. Okay, requirement engineering is a process to establish a service that customer require and define constraint under which it's operate and develop. Okay, so requirement engineering is a process કે જે કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ બતાવશે, એ કેવી રીતે ઓપરેટ થશે, કયા પ્લેટફોર્મ પર ઓપરેટ થશે અને કઈ ટેકનોલોજીથી ડેવલપ થશે એના કન્સ્ટ્રેન્ટ ડિસાઇડ કરશે. Okay, so there are three type of requirement. There are three type of requirement. So as you all know, user requirement, system requirement, okay, and software requirement. યુઝરની બી પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, સિસ્ટમની પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે અને સોફ્ટવેરની પણ પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. સો યુઝર રિક્વાયરમેન્ટ કોને કહેવાય કે જે યુઝર પોતે આપે છે ડેવલપરને કે મને આટલી આટલી રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ છે મારા સોફ્ટવેરની અંદર. સિસ્ટમ રિક્વાયરમેન્ટ મીન્સ મારી એ સોફ્ટવેરને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે મને સિસ્ટમમાં કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ જોઈશે કે બેઝિક મને સપોઝ મારામાં .NETનું તમે હમણાં કઈ લેંગ્વેજ શીખો છો? જાવા શીખો છો? પાયથન. ઓકે, સો જુપિટર કે એનાકોન્ડા જે બી તમારું સર્વર આવતું હશે, જે બી પ્લેટફોર્મ આવતું હશે, રાઈટ? સો જુપિટર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તમારી ઓએસની શું કહેવાય ઓએસની રેમ જોઈતી હશે, રાઈટ? દેન ઓએસનું વર્ઝન જોઈતું હશે, ઓકે? તમારી પાસે સ્પેસ જોઈતી હશે. તો આ બધી એ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે મારે આ પ્રોગ્રામ કરવો છે, મારે આ પ્લેટફોર્મ નાખવું છે, તો મારી આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. સેમ વે સોફ્ટવેરની પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે કે એને આ જ વર્ઝન જોઈતું હોય. સપોઝ જુપિટરનું 3.1 વર્ઝન છે તો એમાં અમુક ફંક્શનાલિટી વર્ક નહીં કરતી હોય, રાઈટ? તો એ બધી રિક્વાયરમેન્ટ એ સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો દેર આર થ્રી ટાઈપ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ: યુઝર રિક્વાયરમેન્ટ, software requirement, and system requirement. Now, requirement engineering has 7 tasks. Okay, we will see that task with one example. Requirement engineering task. So very first is inception. Next, second, elicitation. Third is elaboration. ખાલી ટર્મ ટેકનિકલ વર્ડ છે, બાકી મીનિંગ સિમ્પલ છે. ઓકે, એલાબોરેશન. ફોર્થ,
negotiation, fifth one specification, sixth one validation, and seven last, that is requirement management. Okay, so let us see this task with one example. Now suppose you are a developer. Okay, તમે બધા ડેવલપર છો અને હું તમારી કસ્ટમર છું, હું તમારી યુઝર છું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇન્સેપ્શનમાં શું થશે, જે યુઝર હશે, ઓકે, અને જે ડેવલપર હશે એ ડેવલપર યુઝરને ક્વેશ્ચન પૂછશે કે એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. ઓકે, સો જે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગનો જે ટાસ્ક છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સેપ્શન. સો તમે ડેવલપર છો, હું યુઝર છું, તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછશો કે તમને કઈ રીતે સિસ્ટમ જોઈએ છે, એની અંદર કયા મોડ્યુલ જોઈએ છે. ઓકે, સો ઇન્સેપ્શન ઇઝ અ બિગિનિંગ ઓફ યોર સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ. You have to gather the requirement. That is inception. Second part, elicitation. In elicitation, what you have to do, you have to ask that question that you have already asked in inception, but may possible કે એ ક્વેશ્ચનમાં તમને તમારા આન્સર ના મળે. સો સપોઝ કોઈક વાર એવું થાય કે યુઝરને રિક્વાયરમેન્ટ જે જોઈએ છે એ ડેવલપરને સમજાઈ ના શકે, અને કોઈક વાર એવું થાય કે ડેવલપરને સમજ નહીં પડે કે યુઝર શું કહેવા માંગે છે. ઓકે, સો આ જે કમ્યુનિકેશન થશે દેટ ઇઝ નોન એઝ elicitation. And elicitation is a most difficult part because you have to define the scope of your project, you have to understand the all the requirement that is given by the customer. અને એની અંદર આ બધા પ્રોબ્લેમ આવશે. કોઈ વાર કસ્ટમરને સમજ પડે છે, તમને નથી પડતી, કોઈ વાર ડેવલપરને સમજ પડે છે પણ કસ્ટમરને નથી પડતી, રાઈટ? બીકોઝ બંનેનું બેકગ્રાઉન્ડ અલગ છે. ડેવલપરનું બેકગ્રાઉન્ડ એ ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે, યુઝરનું નોન ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે. સો એ ટેકનિકલ ટર્મમાં નહીં સમજાઈ શકે, અને યુઝર એને ટેકનિકલ ટર્મમાં સમજાવવા કરશે તો એ ડેવલપર સમજાવવા કરશે ટેકનિકલ ટર્મમાં તો એ યુઝરને નહીં સમજ પડે, રાઈટ? સો ધીસ સ્ટેપ નોન એઝ elicitation. Clear? Now after performing these two steps, you have to come up with your requirement. Okay, so in inception and elicitation, you have to find your requirement that is given by the user. Now the third step is elaboration. So once you find the requirement, you have to elaborate your requirement. So with the use of model, you have to elaborate your requirement. જે અમને તમે ડાયાગ્રામ શીખા છો એનાથી તમારે તમારી રિક્વાયરમેન્ટને એલાબોરેટ કરવાની, તમારી સિસ્ટમને એલાબોરેટ કરવાની, રાઈટ? સો હિયર યુ નીડ ટુ યુઝ ધી મોડેલ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ યોર રિક્વાયરમેન્ટ. નેક્સ્ટ, નેગોશિએશન. નેગોશિએશન મીન્સ તમારી મોડેલ તૈયાર થઈ ગયું, તમે એને એલાબોરેટ કરી દીધા તમારા રિક્વાયરમેન્ટને. કોઈક વાર એવી રિક્વાયરમેન્ટ એવી હશે કે જે નેગ્લિજેબલ હશે, તમે એને રિમૂવ કરી શકો તો સિસ્ટમમાં એવો કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે, રાઈટ? તો એ બધી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે તેને તમારે એને નિગ્લેક્ટ કરી દેવાની અને રિમૂવ કરી દેવાની. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નેગોશિએશન. આફ્ટર રિફાઇનિંગ ઓલ ધીઝ સ્ટેપ, યુ હેવ ટુ કમ અપ વિથ યોર ફાઇન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, એન્ડ હિયર ઇન સ્પેસિફિકેશન યુ હેવ ટુ પ્રિપેર યોર SRS, સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન. દેટ મીન્સ યોર રિપોર્ટ જે તમે અત્યાર સુધી પ્રિપેર કરો છો. ઓકે, ડોક્યુમેન્ટેશન પાર્ટ. So in this task, you have to perform the documentation. Next, validation. After completing the SRS, you have to give that document to your developer team and as well as to user. Okay, so તમે જેવું ડેવલપર ટીમને તમારી રિક્વાયરમેન્ટ આપો તો એ શું કરશે, એક ટીમ એક મીટિંગ બોલાવશે. એ મીટિંગની અંદર ફરીથી બધી રિક્વાયરમેન્ટ ચેક કરવામાં આવશે કે યુઝરે જે રિક્વાયરમેન્ટ કીધી છે એ પ્રોપરલી આની અંદર ફિટ થઈ છે કે નહીં, રાઈટ? સો તમારી બધી રિક્વાયરમેન્ટ અહીંયા વેલિડેટ થશે. આફ્ટર વેલિડેટિંગ, નેક્સ્ટ સ્ટેપ, લાસ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ રિક્વાયર મેનેજમેન્ટ. સો અહીંયા તમારું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, ટેસ્ટિંગ થશે અને મેન્ટેનન્સ થશે. ક્લિયર? ખાલી ટર્મ ટેકનિકલ છે, સિનારીઓ સેમ છે. સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની અંદર આ જે એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ છે કે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરવાની, ડિઝાઇન કરવાનું, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું, ટેસ્ટિંગ કરવાનું અને મેન્ટેનન્સ કરવાનું. કોઈ બી રીતે એ કોઈ બી ટર્મમાં આવશે, બસ ખાલી એનો વે અલગ હશે.
ઓકે, સો અગેન યુ કેન સી અહીંયા જે સ્ટેપ લખ્યા છે એ જ સ્ટેપ વોટરફોલ મોડેલના છે, એ જ સ્ટેપ સ્પાઇરલ મોડેલના છે. ઓકે, આ જ સ્ટેપ આપણે ડાયાગ્રામમાં બી ફોલો કરીએ છીએ. ઓકે, અને આ જ સ્ટેપ એ રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગની પ્રોસેસ પણ છે. સો વસ્તુ સેમની સેમ રહેશે, બસ ખાલી એના ટર્મ અલગ અલગ આવશે. સમજ પડે છે બધાને આ 7 ટાસ્ક? Yes, ma'am. ઓકે, અને મેં જે તમને સમજાવ્યું તમે એ જ ટર્મમાં એક્ઝામમાં બી લખશો, ઇટ ઇઝ ઓકે, બટ તમારો એનો મિનિંગ બહાર આવવો જોઈએ. ઓકે, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની અંદર તમે પોતાની ટર્મમાં લખો, કોઈ જ રોંગ નથી, બટ એનો મિનિંગ બહાર આવવો જોઈએ. કે સપોઝ તમે ટેસ્ટિંગનું લખો છો તો ટેસ્ટિંગનું કંઈક એની અંદર હોવું જોઈએ. દેટ્સ ઇટ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ટાસ્ક: inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation, and requirement management. Most important question, okay, for your external exam. Explain requirement engineering definition and its task. Okay, તમારી બુકમાં છે, તમને મળી જશે. So, yes, we will see SRS in next lecture. Write down your enrollment number in chat box and you all can leave.